Hi guys, this question is regarding about errors of account and then with the suspense account. Right, the question is bookmakers of Mindram Traders has been prepared a trial balance for the year end 31st March 2023 and failed to agree 376,000 shortage on credit side of the trial balance and their suspense account of open for difference. First I explain English and Singular, right? In here, we need to firstly prepare a general journal with a suspense account. This is the simple format. In the question, shortly it failed to agree a 376,000 shortage on credit side of the trial balance. ඒ කියන්නේ trial balance එකේ credit side එකේ 376,000ක් අඩු වෙලාලු. එතකොට අපි කරන්නේ suspense account එකේ 376,000 balance brought forward කියලා negatively දානවා. Then the first error. Purchase day book had been undercast by 224,000. මේකින් කියන්නේ අපි දැන් Mindram Traders හැටියට අපි purchase කරපු day book එකක් අපි 1,24,000ක් අඩුවෙන් දාලා. මම පළවෙනියට පොඩ්ඩක් මේ undercast overcast ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. undercast කියන්නේ අඩුවෙන් දාලා. ඒ කියන්නේ example එකක් ගත්තොත් මම පර්චේස් කරලා තියෙනවා 120ක කාර් එකක්. හැබැයි මම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ 116ක් හැටියට. එතකොට එතන අන්ඩර්කාස්ට් කරලා තියෙන්නේ වැලියු එක 104කින් අඩු කරලායි දාලා තියෙන්නේ. Is this mean that undercast? Overcast කියන්නේ මම 120ක වාහනයක් අරන් හැබැයි මගේ මම පොත රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා මම ඒක ගත්තේ 125ක් කියලා. එතකොට එතන 5 gap එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි overcast. Simply overcast. Right. පළවෙනි එක කියනවා purchase day book had been undercast by 224,000. එතකොට පළවෙනියනේ මේකේ transaction එක එන්නේ මෙහෙම. දැන් purchase කරලා තියෙනවා day book එකක්. පළවෙනියට අපි purchase කියන එක අපි දැන් මොන හරි ගත්ත කියමුකෝ. දැන් මම ඔයාගෙන් පොත් 10ක් ගත්තා. එතකොට මගේ තියෙන store එකේ පොත් 10ක් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි purchase එක. එතකොට purchase account debit 224. Right. Then මෙතන purchase day book had been undercast. දැන් මේ day purchase day book එක. එතකොට අපි කොහෙවත් අහලා තියෙනවද purchase day book කිව්වා day book count කියලා. එහෙම ඉන්න බෑනේ. purchase day book had been undercast. මෙතන මුකුත් දාලා නැහැ. මොකද්ද අරන් තියෙන්නේ කියලා. purchase day book had been undercast. එතකොට අපි day book account කියලා කොහෙවත් දාන්න බෑ. එතකොට අපි දාන්නේ purchase account debit suspense. මෙතෙන් එනවා suspense කියලා. අපි දන්නේ නැහැනේ මේ මොකද්ද day book කියන්නේ මොකද්ද කියලා හරියට මේකේ දාලා නැහැනේ. day book කියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද day book account කියලා දාන්නේ? කෙලින්ම purchase එක අඩුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. ඒ අදාළ related account එකට හැටි තමයි suspense දාන්නේ. suspense account credit 224. මෙතන වෙලා තියෙන undercast එකක් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අඩුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි purchase එක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ suspense account එකකුත් දානවා. ඒ කියන්නේ purchase කළාට අපිට නෑනේ day book කියන්නේ මොකද්ද කියන එහෙම account එකක් නෑනේ. කෙලින්ම දාන්නේ. එතකොට purchase එක තියෙනවා. අනිත් transaction එක නමක් නෑ. එතකොට ඒක දානවා suspense කියලා. එතකොට ඒක එන්නේ මෙතෙන්ද purchase debit 224 and suspense. Right. මෙතන suspense account කියලා මම දෙමුකෝ එහෙනම්. එතකොට අපි දාන්නේ correction of undercast account කියලා දාන්න පුළුවන්.
right. Api suspense, then we need to record in suspense account credit. Suspense in here credit side. Metana vela තියෙන suspense credit කියලා තියෙන receiver. So then in here purchase 224,000. Right, this is the first transaction, right? Then second I just want to also just write it. Second one, sales made to MoneyRam stores were completely omitted and the account in the invoice was 120,000 before the trade discount of 20,000. Right. දැන් මේ MoneyRam traders කියන එකයි MoneyRam stores කියන්නේ දෙකක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මෙයා omit කරලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ sales made to MoneyRam stores were completely omitted and invoice ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ record කරලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 1,20,000 කිලින්ම record කරලා තියෙනවා trade discount එකක් දෙන්න කලින්. දැන් අපි correct කරන්න ඕනේ මේ trade discount අපි record කරන්නේ නැහැ මේ suspense තියා general journal එක trade discount අපි ගන්නෙ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි දානකොට මේක record කරනකොට 1,20,000 වලින් මේ 20,000 එක අයින් කරනවා. එතකොට එන්නේ 1 lakhs. Then sales made to MoneyRam stores. අපි MoneyRam store එකටත් එක්ක ගල්ලා දෙන්නේ. දැන් අපි සේල් එකක් කරාම දැන් මම ඔයාට මොන හරි වික්කා. මං ගෙව ඔයාට පොතක් වික්කා. එතකොට මට මොකද්ද වෙන්නේ? මගේ කෑෂ් වැඩි වෙනවා. sales අඩු වෙනවා. මගේ sales අඩු වෙනවා මෙතන. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ sales made to MoneyRam stores was completely omitted. Was completely omitted. මේක දැන් තේරෙන්න ඕන sales made to MoneyRam stores were completely omitted. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ credit sale එක. තේරුණාද? මම discount එකකුත් දීලා තියෙනවා. trade discount එකක් මම දීලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අනිත් discount එකක් දුන්නා discount received මේ discount allowed හරිය දාන්න පුළුවන් නේ. දැන් මෙතන එහෙම ගන්න නැහැ. දැන් trade discount එකක් දීලා තියෙන්නේ. මෙතන credit sale එකක් වෙලා තියෙන්නේ. credit sales වල එනකොට debtors debit sales credit. අපිට ලියන්න පුළුවන් MoneyRam stores debit කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති trade receivable debit or receivable debtors එහෙම debit දාලා sales credit 100,000. මම හිතනවා ඔයාට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ sales made to MoneyRam stores. MoneyRam store දීලා තියෙන trade discount එකකුත් එක්ක. දැන් මෙතන MoneyRam store නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන වෙලා තියෙන මේ discount එකක් හරි දෙන්නේ මෙතන credit sale එකක් වෙලා තියෙන හින්දා. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් second. අපි දාමු trade receivable. well debit 100. තවසේ sales 100. දැන් trade discount එක තේරුණා කියලා හිතනවා මේකේ trade discount එක දීලා තියෙනවනේ 20. එතකොට මේකේ මේගොල්ලෝ account එකට දාන්න හදලා තියෙන ලක්ෂ 1,20,000ක්. හැබැයි discount එක දෙන්න කලින් discount එක දුන්නාම මේ 20,000 අපේ account වලින් හිටන් අයින් කරන්න ඕන. මේ 20,000. එතකොට එන්නේ ලක්ෂයයි. එතකොට මෙතන වෙලා තියෙන්නේ credit sale එක. මොකද MoneyRam stores කියලා මේ තියෙනවනේ කියන දාලා මේ trade discount එකකුද. එතකොට මේ transaction එක කිව්වහම තේරෙන්න ඕනේ මේක credit sale එකක් කියලා. So credit sale එකක තියෙන මේ adjustment එක තමයි debtors debit sales credit. sales කියන එක තේරෙනවා. sales කියන්නේ අපි කාට හරි විකුණනවා. විකුණුවාම පස්සේ අපිට හම්බෙන්නේ දැන් cash sale එක නම් අපිට සල්ලි හම්බෙනවා cash. කෙලින්ම අපේ වැඩි වෙනවා sales අපේ අඩු වෙනවා. අපේ තියෙන stock එක අඩු වෙනවා. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන credit sale එක. එතකොට 100 දානවා. 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 100 දානවා
මෙතන අපි ලියන්න පුළුවන් correction of sales account කියලා වෙනම ලියන්න පුළුවන්. Right, then the second transaction also correct, second error also. Then the third error, the disposal of computer that have been used in business operations had been credited in error of sales account. The selling price was 300,000. දැන් මේක කියන්නේ මෙහෙමයි. අපේ බිස්නස් එකේ අපි අපේ බිස්නස් ඔපරේෂන් වලදී අපේ දැන් කම්පියුටර් එකක් ඩිස්පෝසල් වෙලා. දැන් ඒක වැඩක් නෑ ඒ කම්පියුටර්. හරිද? හැබැයි අපේ ඩිස්පෝසල් වෙච්ච කම්පියුටර් එක අපි දාලා දෙන අපි විකුණන්නේ නැතුව අපි සේල්ස් account එකට දාලා ක්‍රෙඩිට් කරලා. සේල්ස් account එකේ දාන්න නැතුව අපේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක ක්‍රෙඩිට් කරලා. දැන් හැබැයි මේක ගාන ලක්ෂ 3යි සෙලින් ප්‍රයිස්. දැන් මෙහෙම තේරෙනවනේ දැන් මේකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කියන්නේ ඩිස්පෝසල් ඔෆ් කම්පියුටර් එකක් තිබිලා තියෙනවා. අපි ඒක වැරදිලා සේල්ස් account එකේ ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකට දාලා. එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් සේල්ස් account එකේ ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකට දාලා ලක්ෂ 3ක්. ඒක වැරදීමක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක disposal of computer මේක විකුණලවත් නැහැ. ඒත් අපි දාලා දෙනවා sales account එකට. එතකොට අපි කරන්නේ එතකොට දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මම 3 දානම්කෝ. මේගොල්ලෝ කළා තියෙන්නේ sales account එකේ disposal කියන්නේ account එකක්වත් නැහැ. මේගොල්ලෝ වැරදිලා sales account එකේ ක්‍රෙඩිට් කරලා 300ක් මේ විදිහට දාලා මේගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපි කරන්න ඕන දැන් මේක වැරදිලානේ තියෙන්නේ. දැන් disposal account කියලා මෙතනින් දාලා. එතකොට අපි හරිනම් කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන sales account අඩුවෙන් දාලා තියෙන 300ක් අඩුවෙන් දාලා. ඒක විකුණලවත් නැහැ. එතකොට අපි sales account එකෙන් ඒ 300 අයින් කරන්න බෑ. එතකොට sales account එකේ sales debit කරනවා. ඒ වැරදිලා ඒගොල්ලෝ ඒක දාලා. ඊට පස්සේ sales account debit 300. එතකොට දැන් මේක වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට suspense කියලා එකක් ඕනේ. disposal එකනේ ඒගොල්ලෝ දාන්නේ. කිලිම දානවා disposal. disposal of computer disposal account කියලා ගැහුවත් හරි. එතෙන්ද 300. මෙතන suspense එකක් එන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මොකද disposal account එකක් තියෙනවා sales account කියලා එකකුත් තියෙනවා. දෙකම transaction වෙනවා. එතකොට අපි දානවා correction of disposal of මේ computer account. මෙන්න third adjustment එකත් okay. මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා පළවෙනි තුන. මේ තුන්වෙනි එක නම් කියන අයිත් මම කියලා දෙන්න disposal of computer that have been used in business operations වලදී අපි use කරනවලු computer එකක් disposal දැන් ඒක වෙලා තියෙන්නේ computer එක disposal. අපි ඒක අපේ අත්වැරදීමකින් අපි sales account එකේ දාලා credit side එකට. මේක හැබැයි මේක විකුණන්නත් තියෙන 300 ලක්ෂ 3කට හැබැයි විකුණලවත් නැහැ. හැබැයි අපි අමතක වෙලා කාගේ හරි අතකින් sales account එකේ credit side එකට දාලා. දැන් මේක වෙලා නැහැනේ. disposal වුණා තාම විකුණලවත් නැහැ. අපි කරන්නේ දැන් sales account එකේ දාලා වැඩක් නැහැ ලක්ෂ 3ක් credit කරලා. අපි ඒක debit කරනවා. disposal එක දාලා තිබිච්ච එක අපි ඒක credit කරනවා. මෙතන suspense එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක හරියට transaction දෙකම record වෙලා තියෙනවා. Fourth one එකේ purchase of new computer 300,000 recorded in the debit side of the both cash book and computer account. අපි purchase කරපු computer එකක් තියෙනවා අපි purchase කළාලු අපි දැන් මනරම් ට්‍රේඩර් එක දැන් disposal වෙලා computer එකක් අපි කියමුකෝ අපි දැන් අලුත් computer එකක් අරන් තියෙනවා ලක්ෂ 3කට
ඒක අපි ඩෙබිට් සයිඩ් කරලා ඒක අපි ඩෙබිට් දාලා තියෙනවා කෑෂ් බුක් එකේ නෙවෙයි කම්පියුටර් account එක. ඔන්න මම කියන්න. දැන් මේ fourth transaction එක එන්නේ මෙහෙම. මෙතන අපි fourth කියලා දාමු. right. fourth එකේ හරිම එක තියෙනවා දැන් purchase of computer හරියට රෙකෝඩ් වෙනකොට මම දාන correct කියලා CR කියන correct එක correctly record වෙන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම computer account debit 300 right computer account එක debit වෙනවා 300 අපි purchase of computer cash credit 300 cash credit 300 ඕක තමයි correctly වෙන්න ඕන හැබැයි අපි record කරලා තියෙන්නේ rec කියලා මම දානවා ඒකට computer account cash account එකයි computer එකයි ඒ දෙක අපි record කරලා තියෙන්නේ debit විදිහට 300 ඔන්න මේ දෙක තමයි දැන් මේ විදිහට තමයි මේ record කරලා තියෙන්නේ දැන් මේක අපි correct කරගන්න ඕන adjustment එක අපි දැන් දාන්නයි හදන්නේ දැන් අපි correctly computer එක debit වෙලා තියෙනවා 300 correct එක හැබැයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ අපි record කරලා තියෙන්නේ cash එකයි computer එකයි තුනම දෙකම debit කරලා තියෙනවා 300 එතකොට දැන් අපි adjustment එකේ දැන් මේක computer account එක හරියට දාලා තියෙන්නේ ඒකට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන වැරදිලා තියෙන්නේ cash account එක cash account එක අපි debit කළා 300,000 මේ 300,000 එක අපි මෙන්න මේ විදිහට correct විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මේ cash debit 300,000 මේ rec එකේ තියෙන cash එක අපි cash credit කරනවා. මේ 300,000 එක දැන් අපි වැරදිලා debit කළා ඒ debit කරපු ගාන අපි අඩු කරනවා. වැඩක් නැහැ නේ ඒක තියාගෙන. ඒක එතකොට adjustment එක වැරදෙනවානේ. එතකොට අපි cash එක අඩු කරනවා 300කින්. දැන් cash එක අඩු කරාට දැන් බලන්න correct account එකේ computer එක debit කරලා තියෙනවා 300,000 මේගොල්ලෝ record කරනකොට computer account එක debit කරලා තියෙනවා 300,000 ඒ එක adjustment එක ඒක ඒගොල්ලෝ හරියට record කරලා තියෙනවා but in cash account එක විතරක් ඒගොල්ලෝ ඒක debit කරලා 300,000 වල for that we need to record that as a suspense අපි suspense කියලා එතෙන්ට ගන්නවා දැන් මෙතන කම්පියුටර් දෙකම රෙකෝඩ් වෙලානේ තියෙන හරියට උනත් එකයිනේ අඩු වෙලා එකයි කෑෂ් එක විතරනේ වැරදිලා තියෙන්නේ අපි ඒ වෙනුවට ගන්නවා සස්පෙන්ස් එක right සස්පෙන්ස් අරගෙන අපි එතන මෙතන සස්පෙන්ස් account එක debit වෙනවා 300 cash account එක credit කරනවා 300 මේක තමයි හරි එක මේ තියෙන fourth එකේ හරි adjustment එක fourth එක ඔන්න අපි දානවා suspense debit 300 cash credit 300 මේ අර මේකේ මේ third එකයි 4 එකයි අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ ගානේ value එක. එතකොට අපි දානවා මෙතන correction of computer account. මම හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා.
මෙතන කියන්නේ purchase of new computer 300,000 recorded in debit side of a. හරි එක ඉන්නේ computer account එක debit වෙනවා cash account credit වෙනවා මේ හරියට කළොත්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ record කරලා තියෙන්නේ cash එකක් debit දාලා computer එකක් debit දාලා. හරි එකේදී computer එක debit වෙන්න ඕන මේගොල්ලෝ computer එක නම් හරියට debit කරලා තියෙනවා. හැබැයි cash එක ඒගොල්ලෝ හරිනම් credit කරන එක ඒගොල්ලෝ debit කරලා. අපි එතකොට මේ cash එක තියෙනකොට මේ cash 300,000 එක අපි අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? cash එක credit කරනවා 300,000 ඊට පස්සේ වෙනම ගේනවා suspense කියලා. දැන් cash එක credit කරාට වැඩක් නැහැ නේ. උඩටත් තව එකක් තියෙන බෑ. දැන් computer එක අයිත් ගන්න බෑ. ඒක හරියට record කරලා දී. අපි ඒ වෙනුවට ගන්නවා suspense account කියලා. එතකොට එහෙම තමයි fourth එක වෙන්නේ. එතකොට last transaction එක last error එක එකේ තියෙන්නේ payment of 58,000 to a debtor recorded as a receipt from the same debtor. දැන් මේකේ කියන්නේ දැන් මම ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා debtor කෙනෙක් කියලා. ඔයා debtor කෙනෙක්. හරිද? ඔයාගෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා තමයි මට දෙන්න එක්කෙනා. ක්‍රෙඩිට් කියන්නේ මම ක්‍රෙඩිට් කියන්නේ මම ණයකරුවා කියලා ඩෙබ්ටර් කියන්නේ ඔයා මට සල්ලි දෙන්න එක්කෙනා හරිනම්. දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ මම ඔයාට 58000ක් ගෙවලා. payment to a debtor 58,000. මම ඔයාට ගෙවනවා 58000ක්. හැබැයි මගේ accounts වල record වෙලා තියෙන්නේ ඔයා මට 58000ක් ගෙවලා කියලා. දැන් මේක අපි හරි ගස්සන්න එපා. දැන් මට 58000ක් අවාසීනේ මන්රන් ට්‍රේඩර්ස් එකට. ඔයාට මන් දීලා 58000ක්. හැබැයි මම ලියලා තියෙන්නේ ඔයා මට 58000ක් දීලා කියලා. ඔන්න හරි. දැන් අපි පහ මෙතනින් දාමු. fifth one එකේ එන්නේ මෙහෙමයි. හරිනම් මේක මම ඔයාට payment of debtor මම මේ correctly කියන එක තමයි මේ මෙතන අපි ලියමු පොඩ්ඩක්. මෙතන correctly record වෙන්න ඕන. correctly record වෙන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. debtors debit. right. මෙතෙන්ට debtors debit cash credit. right. cash credit වෙනවා. මෙතන debtors debit කියනකොට 58ක් විතර දානවා. right. මෙතන debtors debit cash out credit. හැබැයි ඒගොල්ලෝ record කරලා තියෙන්නේ අපි REC ඒගොල්ලෝ record කරලා තියෙන්නේ cash receipt from debtors නේ. ඒගොල්ලෝ record කරලා තියෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. cash එක debit වෙනවා මට cash debit වෙනවා. debtors credit වෙනවා. debtors credit වෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි වෙලා තියෙන්නේ. 58ක්. දැන් මට හරිනම් මම payment කරපු එක මම දාලා තියෙන receipt එකක් හැටියට. දැන් මෙතන දැන් debtors debit මෙතන credit. දැන් අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕන. දැන් debtors credit වෙලා තියෙන record මේක හරිනම් correctly record වෙන මම ගෙවුවා කියලානේ. ඒකට මගේ cash අඩු වෙලා debtors වැඩි වෙන්න එපා. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන මගේ cash එක වැඩි වෙලා debtors අඩු වෙලා. හරි. මෙතන මේක අනිත් පැත්තට අපි යන්නේ දැන්. මේක correctly කරනකොට correct එක ඔන්න මම correct එක කියලා දෙනවා. correct මේ ADJ කියන adjustment එක හරි adjustment එක මේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ correctly එකේ තියෙන අපි හරිනම් debtors එකට කියන්නේ හැබැයි record වෙලා තියෙන එක අනිත් පැත්තනේ අපිට සල්ලි හම්බුණා කියලා. දැන් මෙතන තියෙන මේ debtors credit වෙලානේ තියෙන්නේ. අපි ඒක debtors debit කරනවා. debtors debit වෙනවා. debit වෙනවා මේ 58 වගේ දෙගුණයකින් 116යි. ඇයි 116 කරන්නේ? මම ඒක කියලා දෙන්න. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් අපේ cash credit වෙනවා 116. උන්නම් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අයි මම 116 කළේ.
දැන් මෙතන දැන් මේක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහෙන්නේ. දැන් අපි මේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන එක අපි ට්‍රයල් එකේ මේ බලමු. මම මේක ලස්සනට කියලා දෙන්න. රයිට් මෙන්න මෙහෙම කරමු. අපි මෙතන ඩෙබ් කියලා දානවා account එක. ඩෙබුයි කැෂුයි. right. මෙතන debtors අගේ මේ debtors අගේ cash debit right cash debit වෙලා තියෙනවා මෙතන deb කියලා ගහමුකෝ අපි deb 58යි debtors අගේ වෙලා තියෙන්නේ credit වෙලා cash 58යි හරිද දැන් මේක තමයි මේ තියෙන රෙකෝඩ් කරලා තියෙන හැටි හරි දැන් අපි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකේදී දැන් අපි කරෙක්ට්ලි වෙන්න ඕනේ මේ කරෙක්ට් වෙන්න ඕනේ debtors debit වෙලා cash credit වෙන්නනේ අද දිනේ debtors debit වෙන්න ඕනේ එතකොට අපි ගෙව්වා කියලා කියන්නේනේ දැන් මෙතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකේ අපි debtors ට credit කරනවා cash මෙතෙන් අපි cash කියලා දානවා cash 116ක් එතකොට ඔයාට දැන් සාමාන්‍ය මොලයක් තියෙනවා හිතන්න පුළුවන් දැන් මෙතන හරින debtors debit වෙන්න ඕන 58ට දැන් මෙතන cash account එක 116යි මෙතන cash එක 58යි හරිද මේ 116ක් වෙන්න මෙතනින් cash මෙතනින් 58ක් අඩු වෙනවා එතකොට මෙතන එනවා මෙතන අඩුවීමක් වෙනවා BCD අඩුවීමක් වෙනවා 58ක් එතකොට ඒකෙන් තේරෙනවා මෙතන 58ක් අඩු වෙනවා බාස් කැරි ඩවුන් එකක් එනවා එතකොට මෙතෙන්දිත් ඔය ඉන්සිඩන්ට් තමයි වෙන්නේ එතකොට 58ක් මෙතනින් මේ කෑෂ් එක මේක දාපුවාම debtor value එක එන්නේ කීයද 58 මෙන්න මෙතෙන්ට මේක එනවා 58 එක එතකොට මේක අපේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක හරියට ගස්සන මේ රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ එතකොට අපි මෙතන ගන්නේ කෑෂ් 116ක් රෙකෝඩ් කරනවා මෙතන මේකෙත් වෙන්නේ ඉතින් ඕකම තමයි deb 116ක් විතර කෑෂ් එකෙත් අපි රෙකෝඩ් කරනවා ඒ විදිහම තමයි මෙතනින් කෑෂ් එකේ මේ පැත්තට එනවා ක්‍රෙඩිට් බැලන්ස් එකක් මෙතන එනවා මේ මෙතන වෙලා තියෙන අපිට රිසිප්ට් එකක් හම්බුණානේ ඒකයි කෑෂ් ඩෙබිට් උනේ 58000 එතකොට මෙතන debtors ගේ හරිනම් වෙනවා debtors debit වෙන්න ඕනේ මේ transaction ගන්න එතකොට මේ 58 වගේ දෙකක් කරනවාම මේ 58න් දැක්කනේ 58යි 58 එකතු වුනම 116යි ඒ කියන්නේ මේ 116න් 58ක් අඩු වෙලාම තමයි මේ BCD එකක් අපිට හම්බෙන්නේ එතකොට මේක හරියට රෙකෝඩ් වෙන්නේ debtors debit මේක තව ගාන වැඩි කරලා මාරු කරන්නයි තියෙන්නේ මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා තේරෙන්නේ නැතුණා කියන අයිතින් කියලා දෙන්නම් එතකොට මෙතන එන්නේ debtors debit වෙනවා cash credit වෙනවා මෙතෙන්ට 116 එනවා මෙතෙන්ටත් 116 එනවා එතකොට මෙතන අපි දාන්න පුළුවන් correction of debtors account කියලා හරි දාන්න පුළුවන් ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන් එතකොට මට එකක් බැරි වුණා මේකේ සස්පෙන්ස් එකක් දාන්න බැරි වුණා මේ තියෙන සස්පෙන්ස් ඩෙබිට් මෙතන එනවා cash 300 cash 300 cash 300 එනවා එච්චරයි එතකොට සස්පෙන්ස් 224යි debtors ඒ ටික හරි එතකොට මෙතන මේක ටෝටල් එකක් අපි ගන්නවා 376 උයි 224 එනවා 600,000 මේක තමයි ටෝටල් වැලියු එක 600,000 මෙතෙන්ට 600,000 එනවා
that's a balance credit down එකක් වෙනවා BCD 300,000 මේක තමයි ඉතින් ඉන්න උත්තරේ ඕන මේ දින adjustments ටික මෙතනින් එහා මුකුත් වෙන්නේ මේක තමයි general journal එකයි correction of errors in general journal and suspense account මං හිතනවා මං කියලා දීපු එක තේරෙන්නේ නැති කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් කියලා දුන්නා සිංහලෙන්ුත් කියලා දුන්නා and it's just only thank you